वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज, उन्होंने सिखा ने एक बार बेनती की कि सच्चे पातशाह अज असी कुछ ऐसे लोग वेखे जिन्होंने वेख के साडे मन के अंदर भै आया। महाराज कहते क्यों? कहते जी उन्हों का जिहड़ा रूप सी ते उन्हों का कर्म सी, उन्हों का चलण का जिहड़ा तरीका सी, उन्होंने वेख के मन के अंदर डर विछया कि किड्डे पापी लोग ने। महाराज कहते की सी? कहते जी उन्हों के हत्थां च कुत्ते अते कुत्तियां फड़ियां होईयां सी, हथ के अंदर छुरा फड़िया होया सी। कुछ उन्होंने कोले मरदार जीव मार के खाण वास्ते चक्के हुए सी। रूप से उन्हों का फंसियां वाला, जिवें आपां पंजाब च कह लईए गिद्दड़ मार करते हुंदे आ जां बिल्ले मार करते हुंदे आ। हथ च उन्हों के सुट्टे भी सी कि उन्हों का जीवन ही ऐसा है। उन्होंने कुत्ते कुत्तियां रखने ने नाल ते मांसाहारी लोग ने ते जीवां की हत्या करके उन्होंने खांदे ने। हथ छुरा भी रखते ने, कोई जानवर कट ना लवे उन्होंने छुरे नाल मारते ने। सच्चे पातशाह उन्होंने वेख के ऐसा लग्या भी ये तो बड़े पापी लोग ने, कैसा जीवन है इन्हां दा। इस धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज कहते भाई वो तो दिखाई दे रहा, उन्होंने कोले कुत्ते भी दिखाई दिंदे ने, कुत्तियां भी दिखाई दिंदियां ने, उन्होंने कोले छुरे भी खड़े हुए दिखाई दिंदे ने, उन्होंने कोले जिहड़ा मरदार मारे हुए जीव ने वो भी दिखाई दिंदे ने। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव साहब महाराज कहते भाई अज्ञानता दे हनेरे सारे संसार का ही जीवन इस तरह चल रहा है। सारे कुत्ते कुत्तियां लई फिरदे ने नाल, सारे मरदार खांदे ने, सारे हथ छुरे चक्की फिरदे ने, पर दिखाई नहीं दिंदे। वो दिस गए तां तुहानूं डर लग्या। बिना गुरु की मत तो संसार सारा ही संसियां वाला रूप धारण करी फिरदा है। संगत ने बेनती की सच्चे पातशाह कृपा करके ये बुझारत जी सानू पाती कि सारा संसार ही संसियां वर्गा, इनू थोड़ा जिहा विस्तार नाल समझाओ। ते हुण आपां भी ये ख्याल रखांगे अपने अंदर जदों विचार चलेगी, रूप साडा भी संसियां वाला ही होवेगा। पर एक सानू आसरा मिलूगा गुरबाणी द्वारा, भावें साडा रूप अंतर्मुख उन्हां वाला है, पर असी गुरु की मत लेके एक आस लेके चल रहे हैं। कादी? गुरु की आस है, परमात्मा का भरोसा है, उहदे नाम की टेक है। उहदे नाम का जिन्हें भरोसा तक लिया, वो भव सागर संसार तो तर जाता। की सतगुरु पातशाह समझाउण लगे? गुरु नानक साहब महाराज कहते भाई ख्याल च रहियो, हरेक इंसान दे नाल ये कुत्ते ते कुत्तियां चल रही, दिखाई नहीं दिंदियां। महाराज कहदियां सतगुरु पातशाह कहते एक सवान दोए सवानी नाल। सवान कहते ने कुत्ते नूं, सवानी कहता कुत्तियां, कि हरेक इंसान दे नाल लोभ रूपी कुत्ता चल रहा है। जिहड़ा साडा लोभ है, क्योंकि इनू कुत्ता कहता, जदों साडे मन के अंदर लोभ की लहर है, किसी भी तरह का लोभ है संसार का, साडे नाल वो लोभ रूपी कुत्ता चल रहा। एक सवानी, एक सवान, दोए सवानी नाल। फिर महाराज कहते दो कुत्तियां ने, किहड़ियां? आशा ते तृष्णा रूपी कुत्तियां, जिहड़ियां सदा ही इंसान दे नाल चल रही। वो बाहर मुख दींदियां
इधर गुरु के ज्ञान द्वारा सानू दिसणगियां, क्योंकि सूखमता खेड आ, बरीकी का खेड आ, जिहड़ा समझ नहीं आउंदा गुरु के ज्ञान तो बगैर। जिहड़ियां आ गुरबाणी सानू गल्लां दस्सियां गईयां, संगत बगैर भेद नहीं आवेगा। एक सवान दोए सवानी नाल, महाराज कहंदे लोभ रूपी कुत्ता हरेक इंसान नाल चल रहा, आशा ते तृष्णा रूपी दो कुत्तियां चल रही, भलके भौंके सदा वियाल। जिवें वो संसियां दियां गिद्दड़ मारां दियां जिहड़े कुत्ते ते कुत्तियां रखे आ, वो सवेरे जागण सार ही फिर भौंकना शुरू कर दिंदे आ कि सानू किसी पासे शिकार ते लेके चलो ते असी ये मास मिट्टी खाइए ते तुहानू भी मार के दईए। इसे तरह महाराज कहते ये इंसान जिन्ना चਿਰ अज्ञान दे हनेरे च है, सारियां नूं लोभ रूपी कुत्ता भी चुंबड़िया गया, आशा ते तृष्णा रूपी दो कुत्तियां भी चुंबड़िया गईयां, जिहड़ियां जदों असीं सौ के उठदे आ उदों ही भौंकना शुरू कर दिंदियां। भलके भौंके सदा ब्याज। कूड़ छुरा मुठा मरदार, कहते फिर जिहड़ा कूड़ आ झूठ आ, हरेक इंसान के हथ च एक छुरे का काम कर रहा। कूड़ छुरा मुठा मरदार, मरदार एक तां खांदे ने लोग बाहर, एक मरदार खा जांदा जीव जदों किसी का पराया हक खा जांदा। जिहदे बारों महाराज ने आपां नूं समझाया कि हक पराया नानका उस सुबोर उस गाए, गुर पीर हम तां भरे जामरदार ना खाए। मुसलमान किसी का पराया हक खांदा, सतगुरु कहंदे सूर दे बराबर। जे हिंदू खवाउण वाला किसी का पराया हक खांदा तो गां दे बराबर। धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज कहंदे कूड़ छुरा, हरेक दे हथ च झूठ रूपी छुरा भी चुक्या गया। मुठा मरदार ते कहंदे पराया हक खाना ये मरदार भी खा रहा। धान करूप रहा करतार, कहंदे ए करतार आ संसार की मैं हालत देख रहा, ये सारे संसियां वाला गिद्दड़ मारां वाला बिल्ले मारां वाला रूप धारण करी फिरदे। मैं पट की पंध ना करनी की कार, हों बिगड़ा रूप हों बिगड़े रूप रहा बिकराल। ए वाहिगुरु परमेश्वर सानू तां आप दी इज्जत बचाउण वाले रस्ते का भी नहीं पता। पथ की पंध ना करनी की कार, जो तू सानू उपदेश दे रहा गुरु दी करनी, गुरु दी मत अनुसार साडा जीवन नहीं चल रहा। पथ की पंध ना करनी की कार, गुरु की दसी हुई मत से ना चलन करके असी अपनी इज्जत भी गवा लेने, लोक दे अंदरों भी ते परमात्मा के दरबार के अंदरों भी। पथ की पंध ना करनी की कार, हों बिगड़े रूप रहा विकराल। इंसान दा होमे दे अंदर इन्ना बिगड़ गया मन, बकराल होया फिरदा, कमला होया फिरदा, झल्ला होया फिरदा, बघियाड़ वांग मूंह अड्डिया गया। अज आपां देखो, चलो इन्हां देशां दा तां फर्क आ, अपने जाओ किसी हस्पताल च जा वड़ो, किसी गौरमेंट के महकमे च जा वड़ो, रिश्वतां खाण लई बघियाड़ वांग मूंह अड्डे बैठे लोकां दे। विकराल हुई पई है जिंदगी, हों बिगड़ा रूप रहे विकराल। जदों इन्नी क विचार कीती, डरे सारे गुरमुख जिहड़े बैठे सी महाराज कोले। सच्चे पातशाह अंदर जदों झाती मारी सारियां ने, उन्होंने दसता गुरु महाराज नूं, कहंदे सच्चे पातशाह जिहड़ा तुसीं विचार कर रहे हो रूप तां साडा भी ऐसा ही है। सानू भी लोभ रूपी कुत्ता चुंबड़िया गया, आशा तृष्णा रूपी कुत्तियां भी चुंबड़दियां ने सानू। असीं गुरु की मत अनुसार जो तुसीं कहने हो चलदे भी नहीं, साडी इज्जत भी बचण वाली नहीं, ते साडे हथ च झूठ दा छुरा भी है। कई बार असीं पराया हक भी खा जाने आ, फिर महाराज साडा कोई आधार होऊगा है, कोई ठिकाना? ते फिर गुरु नानक दे घर ने की समझाया तुहानूं? मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। सतगुरु गुरु नानक देव साहिब महाराज कहंदे
फिर एक गल का आस लेके चलियो, कोशिश तो करते रहो कि इन्हां चीज़ों तो खेड़ा छुट जाए, पर जल्दी छुटेगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा जाल है जिहड़ा सानू सारा कुछ पता होने के बावजूद भी साडे ते हावी हो जांदियां गल्लां। ठगी भी वज जाती है, झूठ भी बोलिया जाता, पराया हक भी खाधा जाता, सारा कुछ हो रहा। महाराज फिर की करिए? कहते एक पर परमेश्वर का नाम आ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਾ ਓਠ ਇਹਾ ਆਸ ਇਹੋ ਆਧਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸ ਬਚੀ ਆ ਕਿ ਕੱਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੇ ਇੱਕ ਕਣੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਕੀਲੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਲ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਮਤ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ। ਪਰ ਆਸ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਾ ਆਸ ਇਹੋ ਆਧਾਰ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਆ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਹਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਨਰਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁੰਦੀ। ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਜਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਦਾ, ਪਰ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਆਪਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲੇ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਕਰਾਵਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਰ ਕਰ ਜੋਹੀ ਨੀਕ ਸਨਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
मैं तो पराए घरां वल भी तकदा, पराया तन भी देखदा, पराया धन भी देखदा। मुख निंदा आखां दिन रात, पर कर जोही नीच सनात। इन्हां कारणा करके मेरी बड़ी नीच हो गई जिहड़ी जाति है। पर कर जोही नीच सनात, काम क्रोध तन वसै चंडाल। ते फिर आ दो चंडाल ने ਜਿਹੜੇ हर समय मेरे शरीर ਨੂੰ खा रहे ਆ। ऐब ਤਾਂ ਕੋਈ भी नहीं चंगा ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ, पर ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ, ਧਾਨ ਕਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਗਿੱਦੜ ਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਭੇਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਮਲੂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਭੇਸ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਸ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆ ਉਹ ਫਾਹਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਈ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਵਾਸ ਨਰਕੋ ਲੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਿਣ ਜੋ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੁੱਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਬਾ ਝੂਠੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਸੀ ਝੂਠੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਕੀ ਸੁੱਚਾ ਕਰੋਗੇ? ਰਸਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤਮ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖਤਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ ਉਹ ਫਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਮ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਲੋਭ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਝੂਠ ਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਂਠ ਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ, ਹੌਂਠ ਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਇ, ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਕਹਿਤਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹੌਂਠ ਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ना बाणी पढ़न की लोड़ आ, ना संगत करन की लोड़ आ, ना नाम जपन की लोड़ आ, ना सेवा करन की लोड़ आ। बंदे नूं ज्ञान होना चाहिए। पर गुरु नानक साहब महाराज की कहते, खरा सियाणा बहुता भार। जिन्ना किसी नूं दुनिया का वध ज्ञान है, उन्ना ही वो पापां रूपी भार उत्ते धरदा। विचर के देख लो संसार च आपां ऐसिया लोगों ने पढ़ाइयां कर करके बुद्धि तेज कर ली, वो वडियाई समझते आ कि लोगों को मूर्ख बनाना की औखा जी। मैं तो तुरिया जांदियां नूं बेच दिना, मेरी तो इहो जी कला, मैं झूठ का सच बना दिना, सच का झूठ बना दिना, ये भोले भाले लोगों को ठग लेना। होया कि खरा सियाणा बहुता भार। इन्ना सियाणा हो गया आपदे घर वास्ते लालचवश हो के गुरु की गल सुननी, गुरु की गल पढ़नी, गुरु की गल संगत करनी ये जरूरी नहीं समझी। फिर रिजल्ट की होया, एक तरफा ही हो गया काम। संसार नाल जुड़ के सिर्फ संसार के पदार्थों के वासी हो गया। इन्हां पदार्थों को इकट्ठे करने वास्ते घटिया तो घटिया काम करने भी तैयार। मन के अंदरों दया चली गई, संतोख चलिया गया, सबर चलिया गया, पराया हक खाना शुरू करता। इत्थे भी सुनना चाहता कि बहुत सारे लोग आ कम कम से लोगों को जाते हैं, विचों खा जाते हैं पैसे। सियाणे है ना, किसी ने किसी के काम करा के पैसे दब ले, सियाणे है ना। वो कहते जी असीं किसी को पता ही नहीं लगन दिंदे। पर इस गल का नहीं पता कि कोई है शक्ति ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਥੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਬਈਆਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੋਊ ਕਾਹਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ। ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿਆਣਪ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਰ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਲਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਵਿਚਰ, ਸਿਆਣਪਤਾ ਰੱਖ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੰਗ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਤੰਗ। ਹੰਭੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਦਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਣਝਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਣਝਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੂਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ, ਇਹਾਂ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਔਖੀ, ਪਰ ਜੇ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ तो फायदा हो जाएगा, नहीं होना नहीं। क्यों? गुरु की सेवा, गुरु के ज्ञान से चलना सौखा नहीं है। गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी, सुख सार बड़ी करड़ी है। आपदे आप नूं बचा के रखना पैंदा हरेक पक्ष तो।
नगर करे जस अपनी तिस लाए हेत प्यार, पर जिहदे ते नजर करदा तो करवा भी दिंदा। महाराज कहते सुख देण वाली है। तां धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज समझा रहे हैं, कहते साही सुरत मलूकी वेश, होंठ गवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। कहते ये संसार सहसिंघां वाला रूप लेके चल रहा जिहड़ा दींदा नहीं। अखीरलियां पंक्तियां च महाराज जी कहते थोड़ा जिहा आओ नेड़े, परमात्मा नूं बेनती करो, मैं कीता ना जाता हराम खोर। ऐ वाहिगुरू मैं तां तेरे कीते होए परोपकारां नूं नहीं जानदा। आपां कहने हराम खोर बंदा ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਜੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਣ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਸਾਡੀ ਪਿੱਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਆ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਵੇ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵੈ ਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਕੀ ਹਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਕਿਆ ਮੋ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਐ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂਬਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਏ, ਚੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਮੋ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਲੋ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਰੇ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹਿ, ਜੈਸੇ ਪਸ਼ ਢੋਰ, ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਥੇ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ, ਢੋਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ। ਤੇ ਚੋਰ ਕੀ ਹਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਔਗਣ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਜੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ।
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਨ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਛੁਰੇ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮਰਦਾਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੁਇੰਗਰ ਭਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੀਜੇ ਛੇਕ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿੰਨਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਬੱਜਰ ਕੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਏਡਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਭਿੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਮਨੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਕਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਿਸ ਦੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮਨੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਿਸ ਦੇਹਾ। ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨੂਰ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਟੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਲੀ ਵਰਗੇ ਗੰਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਬਸ ਐਸਾ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਝਾਕਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੂਪ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਲਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਵੀ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਸਰਮਾਇਆ ਇਮਾਂ ਵਕਤ,
हर गदा अजादू सुल्तान बउद। कहते हरेक धर्म की पूंजी है परमात्मा के नाम का सिमरन, उहदी बंदगी जिहड़ी करन दे नाल एक मंगता भी राजा बन सकदा। वो है नहीं तां लड़ाई हो रही है। अज भी यही लड़ाई है, शुरू तो यही हुंदी रही है लड़ाई। इत्थों ही साडे मनां च लड़ाई शुरू हुंदी है। जिहड़े असीं कहने सानूं ज्ञान भी बहुत है जी, सानूं सारे कुछ का पता भी है, पर मन नूं शांति नहीं है, क्योंकि जिहड़ी चीज़ ने शांत करना ही नहीं। कल ताती ठंडा हरनाओ, जिन्ना चਿਰ ठंडक देण वाला नाम साडे अंदर नहीं वसदा, उन्ना चਿਰ मत कोई समझ ले जे कि मैं शांत हो जाऊं ते जां मेरे जिहड़े जीवन के कर्म च कीते हुए पाप आ उन्हां दी खात्मा हो जाऊ। तद करके गुरु नानक साहिब महाराज ने समझाया, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। आपां भी गुरु प्यारी साध संगत ये जीवन के अंदर लेके चलीए कि नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन सीवै हरिया। जिथे असीं होर सारे अपने दुनिया के कारजां वास्ते समा कढ़दे हां, परमात्मा की बंदगी करने का भी समा कढ़ीए। भगत बिना सहसा नहीं चूकै, गुर यह भेद बतावै। जिन्ना चਿਰ असीं परमात्मा की बंदगी करके नाम की अंश अपने अंदर नहीं प्रगट करते, नहीं मन के अंदर वसदी, साडे संस्थे साडे फिक्र मुक्कण वाले नहीं। जे किसी दे मुक्के तो दिखा दो। भगत बिना सहसा नहीं चूकै, गुर यह भेद बतावे। गुरु ने यह भेद दिता सानूं, इस करके आपां यतन करना हुंदा हर रोज घंटा तो जरूर ही कढ़ लिया करिए ना। नितनेम तो इलावा, सहज पाठ करन तो इलावा घंटा गुरमंत्र का अभ्यास जिहड़ा बहुत जरूरी है। जिहदे बगैर बहुत औखी साडी मेहनत नूं फल लगूगा। ते इधर इहो जी खेड आ, जदों करना शुरू कर देंगे 15-20 मिनट बाद ही फल लगना शुरू हो जाता है। ज्यों ही साडे विचार उठने शुरू हुंदे आ, साडे मन नूं शांति आउणी शुरू हुंदी है, समझ लो फल लगना शुरू हो गया। हौली हौली ऐसा फल लगता जाता है, फिर महाराज जी कहते अमृत फल, वो फल जिन्हों पी के जीव अमृत हो जाता, परमात्मा का नाम रूपी अमृत। ये अपने लिए बहुत जरूरी। और फिर आप हम 15 मिनट एक कार्य भी नाल करते चलीए, क्योंकि कई बार कला इंसान का प्रभाव भी करता है। संगत च जरूरी है ज्ञान भी और सिमरन भी। जदों अभ्यास करना ख्याल रखिया जे, नेत्र बंद, सास ग्रास विधि द्वारा सिर्फ अपनी आवाज नूं ही सुनना, ना किसी आकार का ध्यान धरना, ते ना आपां नूं इह गुरमत दे अंदर इन्हां चीज़ां दी दित्ती गई है सिक्ख्या। आपां निरंकार दे पाशका, सिर्फ अपनी आवाज, धुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख कथ कहानी। हाँ जी, करो जी शुरू। वाह गुरु वाह गुरु वाह